पश्चिम बंगाल ने आजादी के बाद पहले कांग्रेस लेफ्ट का लंबा दौर देखा है। पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। बहनों बेटियों पर अत्याचार बढ़ गए। ये टीएमसी सरकार की पहचान बन गए। टीएमसी जाएगी तभी असली बदलाव आएगा। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾದಂತಹ ಹೊಸ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರೋ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿರೋರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಬಾರದು, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ತಡೆಯೋದೇ ಟಿಎಂಸಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರೋ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ 3 ಹೊಸ ಕೋಲ್ಕತಾ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೈಲಿನ ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋರು ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸಚಿವರು ಇನ್ನೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ತ್ಯಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಲಾ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರೋ ಬಂಗಾಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೇವೆಗಳ ಸಚಿವ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರನ್ನ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಆರ್ಜಿ ಕರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಲಿಯಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಂಗಾಳದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರುತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅನುದಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು. ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಂತೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಯುಪಿಎಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಣ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ. ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಬಂಗಾಳ ಬಡವರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ को सच में नई रोशनी की जरूरत है, सच्चे परिवर्तन की जरूरत है. पश्चिम बंगाल ने आजादी के बाद पहले कांग्रेस और फिर लेफ्ट का लंबा दौर देखा है. इसके बाद 15 साल पहले पश्चिम बंगाल के आप लोगों ने परिवर्तन का फैसला लिया था. आप लोगों ने मां, माटी, मानुष के नारे पर भरोसा किया था. लेकिन हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए. भर्ती घोटालों से नौजवानों का भविष्य खराब हो गया. बहनों बेटियों पर अत्याचार बढ़ गए. क्राइम और करप्शन ये टीएमसी सरकार की पहचान बन गए. ये पक्का है कि जब तक बंगाल में टीएमसी की सरकार रहेगी तब तक बंगाल का विकास अवरुद्ध रहेगा, रुका रहेगा. इसलिए आज बंगाल का जन जन कह रहा है, टीएमसी जाएगी तभी असली बदलाव आएगा. टीएमसी जाबे तबेई আসল পরিবর্তন আসবে। साथियों,
21वीं सदी के 25 साल तो बीत चुके हैं। आने वाले साल देश की तरह ही बंगाल के लिए भी बहुत अहम है। हमें ये समय ऐसे ही नहीं निकलने देना है। इसलिए बंगाल को चाहिए सच्चा परिवर्तन, आशोल परिवर्तन, परिवर्तन जो नारे में नहीं काम में दिखे, परिवर्तन जो उद्योग लगाए, घर के बेटे बेटी को बंगाल में ही नौकरी दे, परिवर्तन जो बेटियों को सुरक्षा दे, मकान और दुकान को जलने से बचाए, परिवर्तन जो किसान को सुविधा दे, किसान को सम्मान दे, फसल का सही दाम दे, परिवर्तन जहां अपराधी और भ्रष्टाचारी सरकार में नहीं जेल में होंगे, ऐसा परिवर्तन जहां सुशासन होगा, गरीब से गरीब भी सम्मान का जीवन जिएगा। और ये सच्चा परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही ला सकती है। और इसलिए बंगाल के घर घर में हमें एक बात पहुंचानी है। बंगाल के हर कोने से एक ही आवाज आनी चाहिए, बाजते चाय बीजेपी ताई। यही बंगाल की असली पुकार है, यही बंगाल का भविष्य है। साथियों, ये वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती का 125वां वर्ष है। भाजपा का तो जन्म ही डॉक्टर मुखर्जी के आशीर्वाद से हुआ है। वे भारत के औद्योगिक विकास के जनक रहे हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने कभी उनको इसका श्रेय नहीं दिया। देश के पहले उद्योग मंत्री के रूप में भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी उन्होंने ही बनाई थी। उनकी नीतियों में बंगाल की इस धरती की कुशलता थी, यहां से मिला अनुभव था। अगर हम उस नीति पर चले होते तो देश की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन उन नीतियों को भुला दिया गया। फिर ऐसा भटकाव हुआ कि हम पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर हो गए। और मेरे प्यारे बंगाल के भाइयों बहनों, हमें गर्व है कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सैनिक हैं। हम मां भारती के सेवक हैं। जो सपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखे थे, उसके लिए एक सैनिक की तरह हम अपना जीवन खपा रहे हैं। बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि दूसरों पर निर्भरता यानी आत्मसम्मान पर चोट
इसी स्थिति से हमें देश को बाहर निकालना है। इसलिए आज देश ने आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र लेकर के नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का फैसला लिया है। मेक इन इंडिया आज एक बड़ी सिद्धि बन रहा है, जिसके लिए हमारा कोलकाता, हमारा बंगाल जाना जाता था। वो गौरवशाली अतीत हमें मिलकर के फिर से लौटाना है। इसलिए आज बंगाल में एक ही गूंज है, टीएमसी के शोराव, बांग्ला के बचाओ।